Maths for Mother. Today's our topic perimeter and area. So perimeter means what? पहिला point आहे perimeter जो आपण बघणार आहोत आणि after that we are going to see the area. What is the perimeter? In general, the perimeter is sum of all sides of a closed figure. See here, perimeter means, in short, sum of all sides, and there should be a closed figure. What is this closed figure? If we consider a rectangle or a square, there are two things we are going to see in a perimeter, that is the rectangle. See here, I am just drawing here one rectangle A, B, C, D. I just drawn here one rectangle and one square is there. That is P, Q, R, S. These are the closed figure. Closed figure म्हणजे काय? बंद आहेत. जर मी असा काढला, मे बी बघा असा खाली एक फिगर काढते मी लाईक दिस, and it is also having the four sides 1 2 3 4, but we can't call it as a rectangle or a square or quadrilateral. आपण याला काहीच म्हणू शकत नाही because there is a no closed figure. ही closed figure नाही आहे. If we join this side, then we can write this is a closed figure. म्हणजे बंद पाहिजे, सगळीकडून बंद असलेली आकृती असेल तर त्याला आपण क्लोज फिगर म्हणणार आणि मग त्याच्यावरून आपला फॉर्म्युला तयार करतो, दॅट इज सम ऑफ ऑल साइड. सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स व्हॉट? सपोज दिस रेक्टँगल हॅज द लेंथ L. आता मेजरमेंट घेऊ शकता का? तर येस, तुम्ही घेऊ शकता. 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर काय जे असेल ते मनात तुम्ही आकडे धरू शकता. पण आपल्याला सगळ्या रेक्टँगलला लागू होईल असं घ्यायचं आहे. सगळ्या रेक्टँगलला अप्लाय करायचं आहे. आपल्याला एकाच रेक्टँगलला अप्लाय करायचं नाही. सो दॅट्स वाय आपल्याला लेंथ जी आहे ती अल्फाबेट्समध्ये कन्सिडर करायची. लेंथचा L म्हणून आपण ह्याला इथे L धरूया. सी, दॅट इज द L. आता रेक्टँगलच्या अपोजिट साईड इक्वल असतात. सो दिस इज ऑल्सो L. ही लेंथ आणि ही लेंथ म्हणजे AB is equals to DC is equal to L. Now this opposite side this is called as the bread. breadचा B घेतला आणि BC सुद्धा इक्वल येणार. So we can write down here AD equals to BC equals to B. Now we have to find out the perimeter. कुणाचं perimeter find out करायचं आहे? We have to find out the perimeter of rectangle ABCD. मी शॉर्ट मध्ये रेक्टँगल लिहिला. रेक्टँगल ABCD चा पॅरामीटर काढायचं आहे आपल्याला. म्हणजे ऑल साइड्सची ऍडिशन केली पाहिजे. ओके, सो आय एम गोइंग टू ऍड इट, विच इज इक्वल टू AB प्लस DC प्लस AD प्लस BC. सो व्हॉट विल गेट हियर? L plus L. Here B plus B both are equal. So 2L plus 2B. 2L plus 2B. आता यातला 2 मी कॉमन घेतला. 2 into bracket L plus B. So here we are getting the formula for the perimeter of rectangle, that is 2 into bracket length plus breadth. Perimeter of rectangle equals to 2 into bracket length plus breadth. Same for the square. आता स्क्वेअर साठी काढूया. स्क्वेअरला सुद्धा ऑल साइड्स, आता स्क्वेअरच्या ऑल साइड्स इक्वल असतात. सो त्याला आपण एक अल्फाबेट यूज करूया, A. Now for finding the perimeter of a red square, PQRS. So perimeter of PQRS equals to, अगेन सेम आपल्याला ऍड करायचं आहे. बघा काय ऍड करणार आहे आपण? PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS. So A plus A plus A plus A. How many times A? That is 4A. So here the formula comes, that is the 4A or 4 multiplied by side. Two formulas are there.
one for the square, that is 4 multiplied by side, and another for the rectangle, that is 2 into bracket length plus breadth. L stand for length. L हा length साठी आहे आणि B हा breadth साठी आहे. So at 2 into bracket L plus B, this is the rectangle's perimeter, and 4 into side, that is, this is the perimeter of a square. So considering these two formula, we are going to solve the practice set 44. आपण हे दोन फॉर्म्युले कन्सिडर करायचे आणि प्रॅक्टिस सेट सॉल्व करायचा आहे. सो लेट्स सॉल्व द प्रॅक्टिस सेट. प्रॅक्टिस सेट 44. Okay, 44. See what is there in practice set. If the length and breadth of rectangle are doubled, how many times the perimeter of old rectangle will that of new rectangle? म्हणजे लेंथ आणि ब्रेथ डबल केली आहे. किती आहे वी डोंट नो. मग आपण ओल्डची लेंथ आणि ब्रेथ बघूया आधी. हां, म्हणजे दोन गोष्टी करणार आहे आपण. क्वेश्चन फर्स्ट बघा. फॉर ओल्ड रेक्टँगल पेरिमीटर इक्वल्स टू, आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे 2 into bracket L plus B. आता फॉर न्यू रेक्टँगल, न्यू रेक्टँगल मध्ये काय बदल केलेला आहे आपण? लेंथ आणि ब्रेथ डबल केली आहे. पॅरामीटरचा फॉर्म्युला बदललाय का? नाही. पॅरामीटर इक्वल्स टू 2 into bracket 2L plus 2B. लेंथ पण डबल केली आहे आणि ब्रेथ पण डबल केली. मग काय ना बघा, 2 into bracket 2L plus 2B, म्हणजे ह्यातून परत आपण काय काढू शकतो? 2 ब्रॅकेट मध्ये काढू शकतो. सो 2 into bracket L plus B. सो 4 into bracket L plus B. मग काय झालेलं आहे त्यांनी विचारलंय, व्हॉट विल बी द perimeter of the old rectangle, what will that of the new rectangle? How many times? बघा, how many times? इथं 2 टाइम्स आहे, इथं 4 टाइम्स आहे, म्हणजे डबल झालेला आहे. ओके, सो ते कसं काढायचं आहे? पेरिमीटर ऑफ ओल्ड अपॉन पेरिमीटर ऑफ न्यू रेक्टँगल इक्वल्स टू 2 into bracket L plus B and here 4 into bracket L plus B. सो हे तर पूर्ण कॅन्सल झालं, सेम आहे and 2. सो पेरिमीटर ऑफ ओल्ड equals to 1 upon 2 multiplied by perimeter of new. म्हणजे 1 upon 2, आता 2 इकडे घेतला, perimeter of old 2 times of perimeter of old is equal to 2 new rectangle. म्हणजे न्यू रेक्टँगल ची जी हे आहे perimeter आहे ती ओल्ड पेक्षा 2 टाइम्स आहे. 2 multiplied by perimeter of ओल्ड 2 टाइम्स. ओके, डबल होणार आहे. ओल्ड पेक्षा नवीनची डबल होणार आहे. नाव द क्वेश्चन नंबर 2. नाव द क्वेश्चन नंबर 2. सी व्हॉट इज गिवन. इफ द साइड ऑफ स्क्वेअर इज ट्रिपल्ड, आता सारखंच आहे, हाऊ मेनी टाइम्स द पेरिमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वेअर will be that of new square will be. Question 2. परत स्क्वेअर पण दोन आहेत, that is old square and new square. साइड किती ओल्ड स्क्वेअरची? that is आपण दिलेली नाही म्हणून आपण m मानणार आहे. न्यू स्क्वेअरची साइड किती येणार आहे? that is किती दिले त्यांनी? ट्रिपल 3 आहे. सो पेरिमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वेअर किती येणार आहे? पेरिमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वेअर 4 multiplied by a, that is 4a. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. अँड पेरिमीटर ऑफ न्यू स्क्वेअर किती येणार? इक्वल्स टू 4 multiplied by 3a, म्हणजे किती येणार? 12a. सो हाऊ मेनी टाइम्स त्यांनी विचारलेले आहे? Perimeter of the first square will be that of new square. First
पॅरामीटर जे आहे ओल्ड स्क्वेअरचं डिवायडेड बाय पॅरामीटर ऑफ न्यू स्क्वेअर इक्वल्स टू 4a अपॉन 12a. मग 4a a कॅन्सल झाला, 4 1 जा 4 and 4 3 जा. So perimeter of old square equals to 1 upon 3 times of perimeter of new square. किंवा आपण 3 इकडे घेऊ शकतो and 3 times of old is equal to new. दोन्ही करू शकतो. Here we complete the question number 2. Now we are going to solve the question number 3. Given on side is the diagram of playground. Playground ची डायग्राम दिलेली आहे आणि आपल्याला पेरिमीटर फाइंड आउट करायचं आहे. So I am going to draw here the diagram first of all and then we are going to find out the perimeter. Playground ला नावं दिलेली नाही. So we have to just add. बघा प्लेग्राउंड दिलेला आहे like this. एक मोठा रेक्टँगल असा आहे आणि त्याला लागून एक दुसरा रेक्टँगल दिला आहे. इथे दिलेला आहे 10 मीटर, इथे आहे 15 मीटर, इथे अगेन 15 मीटर and here it is 5 मीटर. ही जी साइड आहे ती 5 मीटर आहे. ओके. Perimeter of playground. Question 3. Perimeter of playground. आपल्याला लक्षात यायला म्हणून आपण नावं देऊ शकतो. नावं दिली तर सोपं जाईल बघा. A B C D. मी हा रेक्टँगल नाव दिलं. आता इथं फक्त मी नाव देते E F आणि इथं G देते. आपल्याला ऍड करायचं आहे. आपल्याला पण ह्या रेक्टँगलचं ऍडिशन बघायचे. हे 10 मीटर आहे म्हटल्यावर अपोजिट साइड इक्वल आहे म्हटल्यावर ही पण 10 मीटर आली. हे 15 मीटर आहे. ह्या रेक्टँगल मध्ये पण बघा EF आणि GC हे पण इक्वल आहे म्हणजे हे 15 मीटर आहे म्हटल्यावर हे पण 15 आले. ऑलरेडी इथलं 15 दिलंय मग हे 15 प्लस 15 किती येणार आहे 30 येणार आहे. ओके. पण आपल्याला हे 15 पाहिजे का नाही विचारलेलं. आपल्याला फक्त हेच 15 पाहिजे. ओके. हा एक झाला. इथून इथं ही आपल्याला सगळ्या साइडची ऍडिशन करायची. AB ऍडिशन BC GE G दिली का हो दिलेली आहे 5 मीटर. EF दिली का हो दिली आहे. CF दिलेली नाही पण हे अपोजिट साइड आहे म्हटल्यावर ही पण किती येणार आहे 5 मीटर. ही ऍड केली ही ऍड केली. आता ही टोटल काढायची आहे. ही टोटल काढताना मग आपल्याला ही लागणार आहे 15 मीटर. मग ही 15 मीटर म्हटल्यावर ही पण इथं इथपर्यंतचा पार्ट मी हे डॉटेड लाईनने दाखवते लाईक दिस. ओके. हा 15 आहे म्हटल्यावर इथला पण इथपर्यंतचा भाग 15 झाला बरं का. आणि इथला 15 आहे म्हटल्यावर इथपर्यंतचा भाग पण 15 झाला. पाहिजे असेल तर आपण नाव देऊ शकतो. ओके. सो आपण आता काढूया क्वाड्रिलॅटरल AB. आता क्वाड्रिलॅटरल असं लिहायला नको. पेरिमीटर ऑफ प्लेग्राउंड आपण डायरेक्ट ऍडिशन घेऊया. मग काय करायचं ऍडिशन दॅट इज AB प्लस BG प्लस GE प्लस EF प्लस CF प्लस दोन मेथडने हे गणित सुटतं DC प्लस अजून प्लस चालूच आहे आपलं OD प्लस AO. बघा मी असं क्लॉकवाईज जाऊन मग ऍडिशन केलेली आहे. AB किती आहे सी हियर. AB किती आहे 10. BG 15. GE 5. EF 15. CF 5 प्लस DC 10. DO that is OD 15 प्लस AO 15. चला ऍडिशन करा. जे सेम आहेत ते तुम्ही जवळ घेऊ शकता बघा. या दोन्ही हे 15 15 15 15. ओके. आता 10 प्लस 5 एक 15 झाला आणि इथला 10 प्लस 5 एक 15 झाला म्हणजे किती येणार आहे 1 2 3 4 4 15 आहे बघा 1 2
3 4 15 ह्या दोन्हींचा मिळून एक 5 अँड 6 सो 15 मल्टिप्लाय बाय 6 90. ओके आता दुसरी मेथड क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी ह्यामधले आपल्याला फक्त एवढे जेवढे घ्यायचे तेवढीच ॲडिशन वेगळी करू शकतो आपण म्हणजे 2 इंटू ब्रॅकेट लेंथचा फॉर्म्युला 2 इंटू लेंथ किती आहे दॅट इज ए डी प्लस बी सी 2 इंटू ब्रॅकेट दुसरी मेथड सांगते मी ए डी किती आहे ए ओ प्लस ओ डी अँड बी सी घ्यायच्या ऐवजी मी असं करू शकते की बी जी फक्त घेऊ शकते कारण की मला जी सी नकोच आहे म्हणून मी बी जी घेतली पण बी जी जर घेतली तर ती डबल होणार आहे इकडे एम आय राईट बघा बी जी इथं घेतलेली आहे ती आपल्याला डबल येईल नाही इथे येते बरं ओके होईल सो 2 इंटू ब्रॅकेट ए ओ किती आहे 15 आहे ओ डी किती आहे 15 आहे प्लस बी जी अगेन इट्स 50 90 बरोबर आहे का बघा नो ए आपल्याला हां बरोबर आहे ए डी बी जी न घेता आपण इथं सॉरी मी चुकून हे घेतलेलं लेंथ इंटू ब्रेथ ए डी प्लस ए बी घेतलं ओके 2 ए डीमध्ये आपण घेणार ए ओ प्लस ओ डी प्लस ए बी as it is 2 into bracket AO plus OD that is 30 plus AB that is 10 so here comes 30 plus 10 40 42 42 is 80 and quadrilateral बघा आता तिकडचा that is G E F C 2 into bracket GC plus GE equals to GC किती आहे GC that is 15 plus GE GE किती झालेला आहे that is 5 okay 2 multiplied by 15 plus 5 that is 20 multiplied by 2 that is 40 आता पण यातली ही जी साइड डबल झालेली आहे ती आपल्याला मायनस करायची आहे म्हणून पेरिमीटर ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी प्लस पेरिमीटर ऑफ क्वाड्रिलॅटरल जी ई एफ सी मायनस ही जी डबल झाली साईड ती काढायला पाहिजे दॅट इज 30 किती येणार मग 80 प्लस 40 मायनस 30 दॅट इज 90 मग ही मेथड थोडीशी अवघड वाटते म्हणून आपण फर्स्ट मेथड कंप्लीट केलेली आहे ओके डू यू गेट द पॉइंट नाव द क्वेश्चन नंबर 4 मी दोन्ही मेथडनं करून दाखवलेलं आहे तुम्हाला Question number 4. See here what is given. Again there is one diagram. As shown in the figure, 4 napkins all of the same size were made from square piece of cloth of length 1 meter. 4 napkins आहेत त्यांच्यापासून तयार केलेला आहे. This is the first, this is the second, and this is the third, and this is the fourth. All having the size 1 meter. प्रत्येकाची साइज किती आहे 1 मीटर आहे व्हॉट द लेंथ ऑफ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ ऑल नॅपकिन आपल्याला या सगळ्या साइडचं काय करायचं आहे पॅरामीटर काढायचं आहे का कारण की आपल्याला लेस लावायची आहे फक्त एजेसला लावणार आहे पण मध्ये लावणार नाही सो वी हॅव टू फाइंड द पॅरामीटर ऑफ नॅपकिन which is equal to मग आता ह्याला तुम्ही नाव दिलं तर बघा ए बी सी डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए सी किती आहे बघा बरं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ओके ए बी 2 प्लस बी सी 2 प्लस 2 प्लस 2 व्हॉट इज दॅट 8 मीटर The lace will be required 8 meter. Here we complete our practice set 44. आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब